ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। आओ गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, विचार की लड़ी नूं अगे वधांदे होए जपजी साहिब जी की दूसरी पौड़ी की पंक्ति दूसरी दी विचार आप जी नाल सांझी करिए जी। इस विच धन गुरु नानक साहब महाराज फरमांदे हन, हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वडियाई। इस तो पिछली पंक्ति दे विच धन गुरु नानक साहब महाराज ने ये उच्चारण किया सी कि हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहा जाए कि उस प्रभु परमात्मा के हुक्म दे विच ही सारे आकार प्रगट होए हैं। पर उस प्रभु परमात्मा का जिहड़ा हुक्म है उसनूं शब्दां दे विच बयान करना असंभव है। हुण एक इशारा मात्र सिद्धा नूं समझाते हुए धन गुरु नानक साहब महाराज अगे हुक्म बारे दस रहे हैं। महाराज कहते हैं हुक्मी होवन जी, कि उस प्रभु परमात्मा दे हुक्म दे अंदर ही जिन्ने भी जीव जंतु हैं वो इस संसार दे विच जन्म लै रहे हैं। उस प्रभु परमात्मा दे हुक्म दे विच ही बेअंत जी जिहड़े हैं उन्हां दी जीवन लीला जिहड़ी है वो इस सृष्टि ते पनप रही है। ते जिन्ने भी जी हैं प्रभु परमात्मा के हुक्म के अंदर ही प्रगट हैं। अगे धन गुरु नानक साहब महाराज फरमाते हैं, हुक्म मिले वडियाई। प्रभु परमात्मा के हुक्म के अंदर ही जियां नूं जिहड़ी है शोभा मिलती है, वडियाई मिलती है। जे कोई शोभा का पात्र है या किसी झोले च वडियाई पई है तो मत जानना कि ये उसके अपने करके है। ये इस प्रभु परमात्मा का हुक्म है जिस दे अंदर उसनूं ये वडियाई मिल रही है। इस विचार नूं थोड़ा होर अगे ले जाते हुए आप जी दे नाल एक साखी जिहड़ी है वो सांझी करन जा रहे हैं जी। ये साखी जिहड़ी है ये त्रेते युग दी है। त्रेते युग दे विच दक्षिण देश दे अंदर एक जंगल दे विच मतंग ऋषि होए हैं, जो कि उस जंगल विच तपस्या करते सन। ते उत्थे एक शिवरी नाम की भीलणी जो कि जात की नीवी मनी जाती सी, वो दिन वेले लकड़ा जिहड़ियां सी वो जंगल चों चुन के रात नूं चुप चुपीते चोरी छिपे रिखी दे कुटिया दे कोल रख आंदी सी। कुछ दिन जो बीतीत हो गए तो रिखी ने देखा कि इत्थे जिहड़ी लकड़ा हैं कौन रख जाता है, जिस नाल जिहड़ी साडा तप जप है, जिहड़ी सेवा है, उहदा फल कोई ले जा रहा है। रिखी ने अपने चेलियां नूं कहा कि तुसीं रात नूं जिहड़ा है वो पहरा दिओ ते देखो ये कौन सेवा कर रहा है। चेलियां ने अपने रिखी का हुक्म मनते हुए रात समय पहरा दिता। ते जिहड़ी ये शिवरी नाम की भीलणी है ये पकड़ च आ गई, उन्होंने इनू पकड़ लिया और रिखी के अगे पेश किया। तो रिखी ने पूछा कि तू ये जिहड़ी सेवा कर रही है, दिन वेले लकड़ा इकट्ठी करती हैं ते रात नूं चुप चुपीते साडी कुटिया दे कोल रख जाती है साडी सेवा लई, ये तू क्यों कर रही है? तो उस भीलणी ने हथ जोड़ के कहा कि ऋषि जी ये सिर्फ मेरा सेवा भाव है, मेरा होर कोई मनोरथ इहदे पिछे नहीं है। इस तो रिखी बड़े खुश होए ते उन्होंने उन्होंने राम नाम का जिहड़ा उपदेश है वो दे दिता। उस समय त्रेते युग दे विच ये प्रचलित सी कि नीवी जात दियां नूं प्रभु परमात्मा का नाम जपण नहीं दिता जाता सी। तो जदों ऋषि ने भीलणी नूं ये जिहड़ा राम नाम का उपदेश दिता तो इसके चेले जिहड़े सन वो ऋषि नाल बहुत नाराज़ होए ते उन्होंने कहा कि तुसीं ये जिहड़ा है ये मर्यादा दे उल्ट करता है कि एक नीवी जात दी नूं तुसीं राम नाम का उपदेश देता, जो कि उस समय प्रचलित नहीं सी। नीवी जात दियां नूं
ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਖੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਰਿਖੀ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤਪ ਜਪ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਭਿਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਖੀ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਿਲਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਰਿਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਓ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੈ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟਣ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਭਿਖਣੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਭਿਲਣੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਘੇਰਾ ਪਾਓ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਿਲਣੀ ਫਿਰ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਉੱਥੇ ਨਦੀ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਿਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੀ ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਸ 'ਚ ਨਹਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੀੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਧਾਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਓ ਭਗਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਿਵਰੀ ਦੇ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਝੂਠੇ ਬੇਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਸ਼ੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਵਰੀ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆ ਕੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵਿਪਦਾ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਲ ਹੈ ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਸ ਜਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਉਸ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ। ਰਿਖੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਦੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਜਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕਰੋ, ਇਹ ਸ਼ਿਵਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਆ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੜਾ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੀਚੀ ਜਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ, ਕੌਣ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਚਰਨ ਉਹਦੇ ਤਲਾਬ 'ਚ ਪਾਏਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਿਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਸ ਤਲਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੁਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਹਨ, ਪੈਰ ਹਨ, ਉਹ ਤਲਾਬ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਬ ਦਾ ਜਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਗਾ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਈ ਜਾਤ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਦਾ ਨੀਚਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਚਾਹੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਆਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਇਹ ਸ਼ਿਵਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਕਿ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰਮ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ, ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਕਿ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।